पवित्र रक्षाबंधन उपलक्षे समस्त को हार्दिक अभिनंदन। आज हूँ अगस्ट मास 9 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले एबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पई। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, ओडिया पुओ तथा प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर शांतनु कुमार स्वाई को सिक्किम विश्वविद्यालय नूतन कुलपति भाव में नियुक्त करा जायछि। एही नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्वविद्यालय विजिटर भाव में करा जायछि। प्रोफेसर स्वाई 5 वर्ष अथवा से 70 वर्ष बयस पहुँचा पर्यंत कुलपति भाव में पदभार ग्रहण करेंगे बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, पटामुंडई छात्री मृत्यु मामलार मुख्य अभियुक्त को पुलिस गिरफ करिबार सफल होईछि। मुख्य अभियुक्त हेले गणेश्वर बेहरा पुओ प्रमोद बेहरा। तार घर बिलिकणा पंचायत तरे गाँव में बोली जना जाइछि। ताकू चेन्नईरू धरी केन्द्रापड़ा आणुछि पुलिस। परवर्ती खबर, केंद्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई गतकाली एम्स भुवनेश्वर समेत राजधानी भुवनेश्वर एकाधिक स्थान में चढ़ऊ करिछि। नियुक्ति क्षेत्र में दुर्नीति नहीं सीबीआई ए चढ़ऊ करिथिबा विशेष सूत्ररू जଣା पड़िछि। सीबीआई एकाधिक टीम एम्स भुवनेश्वर समेत अन्य स्थान चढ़ाऊ जारी रखिथिबा जଣା जाइछि। सीबीआई रो एही चढ़ाऊ अभियान में भुवनेश्वर कल्पना अंचल और जगतसिंहपुर जिला मध्य सामिल रहिछि। एही चढ़ाऊ समय सीबीआई टीम को किछि गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र हस्तगत होइथिबा जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर, भवानीपाटना घोड़ाघाट छक निकट में किछि युवक रात्रि 12टा समय कौन कारणवशत बचसा हेबारु हत्याकांड भियाइथिबा सूचना मिली। मृत युवक भवानीपाटना सहर दयानिधि छकर सत्यनारायण राय बोली जଣା पड़िछि। हत्याकांडर कारण और एथिरे संपृक्त युवक मानक परिचय अस्पष्ट थिबा बेले टाउन थाना पुलिस प्राथमिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर, उपराष्ट्रपति निर्वाचन एनडीए समर्थित प्रार्थी को बीजेडी समर्थन देबनी बोली पूर्वतन सांसद महेश साहू कहते। से कहते दल एनडीए समर्थित प्रार्थी को कदापि समर्थन करिबो नाही। एनडीए जहां उपराष्ट्रपति निर्वाचन में प्रार्थी करिबो बीजेडी ताकू समर्थन करिबो नाही। विगत दिन में नरेंद्र मोदी ओडिशार झील द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रार्थी करथिबारु आमे ताकू समर्थन करथिलु, हेले एबे से परिस्थिति नाई बोली से कहते। परवर्ती खबर, केन्द्रापड़ा जिला पटामुंडई युवती जीवंता जलिजिबा घटनार मुह खोलिचंती अटक पुरुष बंधुଙ୍କ मां एवं भौणी। पुओ को फसाई दिया जाइथिबा अटक युवकଙ୍କ मां सांघातिक अभियोग करिसंती। उभय पुओ झील परस्पर को भल पाउथिले एही कथा झीलଙ୍କ माँ बापा जानिछंती। वीडियो भाइरल अभियोग संपूर्ण मिछ। मो पुओ को फसाई दिया जाइथिबा युवकଙ୍କ माँ गणमाध्यम आगे अभियोग करिसंती। झील को तांकर माँ बापा मारिछंती। बंधा अवस्था झीर मृतदेह मिलिथिला। 20 लाख टंका पाई तांको बापा झील को मारिछंती। मो पुओ निर्दोष 3 मास हैला चेन्नई रे थिला। तांको घर लोक झील को माड़ मारुथिले। अन्य पक्षे न्याय न मिलिले आत्महत्या करिवे बोली अटक युवकଙ୍କ माँ कड़ा चेतावनी देइछंती। परवर्ती खबर, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत उपर 50% शुल्क लागू करने को घोषणा करिसंती। ट्रम्प वाणिज्य चुक्ति पर शुल्क लागू करी भारत उपर चाप पकाइबा चेष्टा करिपारंती, किंतु एही निष्पत्ति को तांको निज देश में समर्थन मिलुनाई। अमेरिकीय सेनेटर माने ट्रम्प को निष्पत्ति को समालोचना करुछंती एवं एहाको भारत अमेरिका संपर्क पर विपद बोली कहउछंती। परवर्ती खबर, अमेरिका सह चलिथिबा वाणिज्य युद्ध मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली रूसर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन सह टेलीफोन रे आलोचना करिसंती। एही अवसर में उभय नेता यूक्रेन युद्ध द्विपाक्षिक संपर्क उपरे आलोचना करथिले। ए संपर्क में एक्स रे एक पोस्ट करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखिसंती, मोर बंधु राष्ट्रपति पुटिन सह बहुत भल एवं विस्तृत आलोचना होइथिला। यूक्रेन संपर्क में सर्वशेष सूचना जणाइथिबारु मु तांकु धन्यवाद जणाइथिली। आमे आमर द्विपाक्षिक कार्यसूचीर अग्रगति मध्य समीक्षा करिछु एवं भारत रूस स्वतंत्र एवं सुविधा प्राप्त रणनैतिक सहभागिता को आउरी निबिड़ करिया पई आमर प्रतिबद्धता को दोहराइछु बोली कहिसंती। परवर्ती खबर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी निर्वाचन में भोट चोरीर अभियोग करिवार द्वितीय दिन में
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ରାଲି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ଗର୍ଜି ଭୋଟର ତାଲିକା ମାଗିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରାଲି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଦର୍ଶାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରିୟାଣା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଲୁଚି ନାହିଁ କି ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ବିଜେପିର ବିଚାରଧାରା ହିଁ ସମ୍ବିଧାନର ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୁରେକେଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ତୁରେକେଲା ପୁଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଗତକାଲି ଜୁଆ ଆଡ଼ାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପଦ ବେଳେ ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଳୟ ପରେ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ନିଜ ଦରମା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଧରାଲି ଏବଂ ହର୍ସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସହ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ମାସକର ଦରମା ଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଟକର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ପର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ତା ସମୟର ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ସାଂସଦ ପର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଯାଇଥିବା କିଛି ଅଘଟଣ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତଦନ୍ତ ଓ ଦୋଷୀ ଖୋଜିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇ ହୁଏ। ବିରୋଧୀ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ତା ସମୟରେ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆବାହକ ତଥା ଅଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଜିଲ୍ଲା ଅଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଯଥା ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ, ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ସରକାରୀକରଣ, 2004ରୁ 2013 ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠତା ଓ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ, ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଅବସର ବୟସ ସୀମା 60ରୁ 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 30ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟି ନିଆଁ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଛତ୍ରପୁରର 2 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା। ଗାଡ଼ିର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସୋମପେଣ୍ଠାକୁ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସକୁ ବଟି ମାଗିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ବନ୍ଧା ହେଲେ 3 ଯୁବକ। ଗିରଫ 3 ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, ନଗଦ 700 ଟଙ୍କା ସମେତ କିଛି ମରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ବରପଦା ଛକ ନିକଟରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପାକ୍ କ୍ରିକେଟର। ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ହେଇଦର ଅଲି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗିରଫ। ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପିସିବି ଦ୍ୱାରା ନିଲମ୍ବିତ। ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ହେଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ଆୟକର ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ ଏହା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଣିବେ। ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହା ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିର ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସରକାର ଏବେ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲ୍ପିଜି ଦର ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଲ୍ପିଜି ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ 30,000 କୋଟିର ଉପହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଉପରେ ରାଗିଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଭାରତରେ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜୁ ଫେଇ ହଙ୍ଗ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶସ୍ତା ଏଲ୍‌ପିଜି ଯୋଜନାକୁ 2025-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 12,000 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।